नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जटनी शाखा पक्षरु आयोजित होइतिला एक स्वतंत्र आध्यात्मिक कार्यक्रम जहार शीर्षक थिला आध्यात्मिकतारे सुखी वृद्धावस्था। एही कार्यक्रम रे प्राय 500 रु अधिक वृद्ध वृद्धा और वरिष्ठ नागरिक जोगदेई आध्यात्मिक जीवनर महत्व संपर्क रे मूल्यवान वार्ता ग्रहण करथिले। कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता एवं सम्मानित अतिथि भावे बहु विशिष्ट व्यक्तिविशेष उपस्थित रही वृद्धावस्थारे मानसिक शांति, सकारात्मक चिंताधारा एवं ईश्वर स्मृतिर आवश्यकता उपरे आलोकपात करथिले। वक्ता माने कहिथिले आध्यात्मिक ज्ञान और योग साधना माध्यम रे वृद्धावस्था को मध्य सुखमय, शांतिमय और आनंदमय करा जाय परिबो। एहीपरि कार्यक्रम समाज रे सकारात्मक मूल्यबोध सृष्टि करिबा सह वरिष्ठ नागरिक मानंकु नूतन उत्साह प्रदान करिथाए। सारा दिन जाउछि ना नहीं तले मु मोर दुईटी को नेकी सृष्टि खेला आत्मा कौन आत्मा ची एक्टर दिस मैन इज एक्टर वर्ल्ड इज स्टेज गॉड इज डायरेक्टर तेणु परमात्मा निर्देश अनुक्रमे आपण मैंने एठी अभिनय कर प्रत्येक मनुष्य आत्मा शरीर वस्त्र को पिंधि ए रंगमंच अभिनय करे जिते शरीर वस्त्र कौन भी पुराणा जाए वस्त्र फाट आपण मैंने जो वस्त्र सब पिंधि ये दिने पुराणा हम ना नहीं फाटब कि नहीं आपण कौन करेंगे चेंज परिवर्तन एटा रखिदेवे आ गोटे भल ड्रेस पिंधे से प्रकार मनुष्य आत्मा जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु आसी 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 वर्तमान कौन हो जाइए दुखी पतित आज आसी अनेक आत्मा को परिवर्तन करिबारे सारी होइछन्ती से होइछन्ती आत्मा प्रति प्रतिनिधि दे डॉक्टर प्रतिभा नारायण फुडोई ताको बिना जबरदस्त करताली को हमको माने और किसी समय पर्यटन को पुलिस को कराने हमारे को निश्चित भाव बड़ा कमाइबो परिवार पता है आमे थी बदले पाखो होली थी आत्मा को बाटो आमे थी बदले पाखो होली थी आत्मा को बाटो वर्तमान भगवान सभाकाली भगवान ने डॉक्टर प्रतिभा नारायण को बहुत अभिनंदन करने संबोधित करछन्ती निवेदन करबे भगवान को बलशाली भगवान को संबोधित करियो आगे खोलिले पाखो खोलिले आत्मा को बाटो कपाट खोलिले बाबा देखा देबे कपाट खोलिले भगवान देखा देबे उछुल धान पहि को बता दया मनरे दिके मन को बुझा दया मनरे आगे जाहु पाइछे सिकिए शिव भगवान आगे जाहु पाइछे आगे जाहु पाइबा पाई नथिले तो हम जे खुशी बाबा हम इजा दया मनरे दिके मन को बुझा दया मनरे दिके मन को बुझा दया मनरे इरासतु अम्मा को गौरव जो मान्य अतिथि माने आदि विश्व मंत्र पाई मंचासी होइछन्ती समस्ते करुणा करुणालय अकरुण करुण घटघटवासी से अंतर्जाली को पदारविंद नरेंद्र जिज्ञासु मंच पर उपविष्ट महानुभाव एवं मंच तले उपविष्ट दिव्यात्मा आज भव्य सभारे ए अमृत पान कला परे आउ किसी जे सुनिबा को आपण मानकर पाखरे मो पाखरे शब्द नाही आमर बाणीबार प्रतिभा महोदय दुर्गेश नंदिनी महोदय एवं ज्योति भौरी ए जीवन
ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ABCD। ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉତାରିପାରିବ। ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଯେ ସୁଖୀ ରହିପାରିବା ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବା ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା ତମେବ ବିଦିତ୍ୱେତି ମୃତ୍ୟୁମେତି ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟଥା, এই সূত্রକୁ প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমার ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ ତମେବ ବିଦିତ୍ୱେତି। ଭାବୁଛେ ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇକି। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୃହିତ ଜୀବନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସେବାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରପଲ୍ଲୀରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ସକାଳ 7ଟା ଏବଂ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଯୋଗ କରିଲା ପରେ ନେଲେନି, ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଯିବ, ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଯିବ, ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି କଣ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମୋର ମାନେ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଉଠିଲା କାମରେ ଲଗାଫୁଟ ପକେଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚିବା। Learn from yesterday, live for today and hope for tomorrow. କ'ଣ ହବ କାଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିଟାକୁ ଯଦି ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋର ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ କଟିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଇକିରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, କହିବାକୁ ତ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ପୁରେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ଉଡ଼ିଯାଏ ସେମିତି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ମାନେ ମା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଚାରଶୀଳ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଜେ ସନ୍ତାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପିତାମାନେ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ହଉନି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ, ଅଜା ଆଈ, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସଭାଟା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିଏ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଶିଖିକିରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ବି କରିବି ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଇଏ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ସଭା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବାପାଟିଏ ଆସିଥିବ, ପୁଅଟିଏ ଆସିଥିବ, ବାପା ମାଟିଏ ଆସିଥିବ, ଝିଅଟିଏ ଆସିଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ନାତି ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ବି ଆସିବ, ବୋହୂ କଥା ବି କହିବି, ବୋହୂ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁ ବୋହୂ ଖରାପ ନୁହଁ, ସବୁ ଝିଅ ଖରାପ ନୁହଁ, ସବୁ ପୁଅ ଖରାପ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇପାରିଲେ, ଆମ ସଂସ୍କାର ଦେବାର କିଛି କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଘରର ବୁଢ଼ାଟିଏ IAS ଅଫିସର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ IAS ଅଫିସର ଥିଲାବେଳେ ନିଜ ବାପାର ଯତ୍ନ ଜମା ନେଇନି, ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବାପାକୁ। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତେଣୁ ସେ ପରମିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ଶବ୍ଦରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ କରାଇଲେ। ହଁ ନା? ତେବେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସୁଖୀ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ତିନୋଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସୁଖୀ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ସୁଖ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ, ହଁ କି ନାହିଁ?
ଆଜି କ'ଣ କେବଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସୁଖ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ସୁଖ ଦରକାର? ସୁଖ ତ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ବୃଦ୍ଧ କିଏ? ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ତେବେ ବୃଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଆମ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ମଣି ନିହାତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱର ମହତ୍ୱକୁ ସେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧ? ବୃଦ୍ଧ? ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମାତୃତୁଲ୍ୟା ମା ଭଳି ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀ ଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବା ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ, ପରିଚୟ ଦେଲେ, ତ ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଆମେ ବୁଢ଼ା? ବୃଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭାଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଗାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦେବୀ, ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସାହୁ ବାବୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଜଣେ ଭାଇ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରଜାପିତା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭକ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ବିପଦ କହିବି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନ କହିବି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। କାରଣ ଆମର ବକ୍ତାମାନେ ଆମୂଳଚୂଳ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯାହା କହନ୍ତି, ଗଲି ହଇଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ସମୟ ବହୁତ ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି, ଆପଣ 10ଟାରୁ ମାନେ ଆସିଲେଣି, 2 ଦିନ 2ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ମଝିରେ ଭିତରେ ମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସଭାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ସଭାରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ଆମର এই ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସଞ୍ଚାଳିକା, ଆଉ ମାନେ ଆମର ଏ ସଭାକୁ ମାନେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ଆସୋସିଏସନର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦିଆର ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ବାଛାର ଭାଇ, ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଆମ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏ ଜଟଣୀ ସହରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯେଉଁ ନୂଆ ପାଠ ଆମର ଦିଦିମାନେ, ଦୁର୍ଗେଶ ଦିଦି, ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ଯେଉଁ ନୂଆ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ